I am Saraswati V. Patil, Assistant Professor of Economics, Government First Grade College, Shiggam, District, Haveri. ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಮ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇಕನಾಮಿಸ್ಟ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಧಾರವಾಡ. ಯೂನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಬೇಡಿಕೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. Individual demand and market demand, exceptions of the law of demand, changes in demand. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ, ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅಪವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. In the previous class we learned law of demand and demand curve. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Let us discuss the individual demand. Individual demand is a list of various quantities of a commodity which an individual consumer purchases at different alternative prices in the market. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅನುಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ. The following table illustrates the demand schedule of an individual consumer purchase goods at different prices. ಬೇಡಿಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಲೆ, ಅದನ್ನು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ 0, 1, 2, 3, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ that is 50, 40, 30 and 20 kg. In the above diagram, on y-axis we measures quantity demanded and on y-axis we measures price. DD is the demand curve. It slopes downwards from left to right. It depicts that if the price decreases, demand increases and vice versa. ಈ ಒಂದು ಮೇಲಿನ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ OX ತಲಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, OY ಲಂಬಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಲೆ 0 ಇದ್ದಾಗ 50ರಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಬೆಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಈಸ್ 1 rupee, quantity demand is 40, price per apple is 2 rupees, quantity demand is 30, price per apple is 3 rupees, quantity demanded is the 20. ಅಂದರೆ 0 ಇದ್ದಾಗ 50ರಷ್ಟು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, 3 ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ 20ರಷ್ಟು ಇದೆ. Next one, that is the market demand schedule. In the market, their number of individual buying a commodity. We can construct the demand schedule of the whole market by adding up the quantities demand by all the consumers in the market at various prices. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಅನುಭೋಗಿಗಳು ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ.
In the above diagram on OX axis, we measure the quantity demanded, and on OY axis, we measure price. DD is the demand curve. It slopes downwards from left to right. It depicts that if price decrease, demand increase and vice versa. OX ತಲಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, OY ಲಂಬಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. DD ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆಯು 0 ಇದ್ದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 500ರಷ್ಟಿದೆ. ಬೆಲೆ 10 ಆದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 400ರಷ್ಟಿದೆ. ಬೆಲೆಯು 20ರಷ್ಟು ಆದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 300ರಷ್ಟಿದೆ. ಬೆಲೆಯು 30ರಷ್ಟಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 700ರಷ್ಟಿದೆ. Next one, that is the exceptions to the law of demand. Law of demand is not applicable in some cases. ಕೆಲವೊಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮವು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Giffen paradox. Robert Giffen explained the exceptions to the law of demand. He classified certain goods like ragi, jawar, maize, etc. are the inferior goods. When the price of an inferior goods falls, then the real income of the consumer increases. Then, instead of purchasing more of the inferior goods of a consumer, prefers to substitute as superior goods for an inferior commodity. In the below diagram, the demand curves it upwards and downwards. OX axis, we have shows the or measures the quantity of demanded in terms of units. In OY axis, we measure the price. DD1, that is the demand curve. That demand curves it upwards then the downwards. ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಿಫೆನ್ನರ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಅಥವಾ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ವಸ್ತುಗಳು. ಕೀಳು ದರ್ಜೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೀಳು ದರ್ಜೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಜನರು ಕೀಳು ದರ್ಜೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೀಳು ದರ್ಜೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಿಫೆನ್ನರ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. Exceptions to the law of demand. Ignorance of the consumer. The law of demand is true for all time and at all places. It is universally applicable, but still there are certain exceptions which are not applicable in some cases. Ignorance of a consumer. Sometimes, due to ignorance, consumers may buy in the costly market. They may not be able to find out where the goods are available cheap. ಕೆಲವು ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Second one, in times scarcity. The law of demand does not work during the times of scarcity.
Scarcity of a goods arises on account of the outbreak of the war or on the occurrence of famines or floods or earthquake, etc. ಊಹೆಯ ಪರಿಣಾಮ: ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಮುಂದೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭೀತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಜನರು ಅದನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಏರಬಹುದೆಂಬ, ಮುಂದೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭೀತಿ ಅಥವಾ ಊಹೆಯಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭೂಕಂಪ, ಪ್ರವಾಹ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭೀತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭೀತಿ ಅಥವಾ ಊಹೆ ಉಂಟಾದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ನೆಸಸರೀಸ್. Law of demand does not apply to the necessaries of life because even though prices of a necessaries rises, the demand for them remains more or less the same. ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮವು ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಾಗ ಅವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕಿ, ಜೋಳ, ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ, ಉಪ್ಪು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿದರೂ ಜನರು ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮವು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಗೂಡ್ಸ್. The law of demand does not apply to the prestigious goods like jewelry, motor cars, costly furnitures, costly clothing, etc. Because may rich people buy them even though their prices rise higher and higher only to exhibit their richness. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಘನತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮವು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ವೆಬ್ಲಿನ್ ಅವರು ಸುವ್ಯಕ್ತ ಅನುಭೋಗದ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ವೆಬ್ಲಿನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. Demand for given goods. The law of demand does not work in the case of inferior goods, which are known as the given goods, because when the price of an inferior goods falls, the real of the income of the consumer increases. Instead of purchasing more of the inferior good, the consumer prefers to substitute a superior good for an inferior one. ಕೆಳ ದರ್ಜೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೀಳು ದರ್ಜೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕೀಳು ದರ್ಜೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೀಳು ದರ್ಜೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಿಫೆನ್ನರ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ highly priced goods. Law of demand does not apply to highly priced goods like jewelry, gold, creams, face powder and other toilet articles, etc. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪೌಡರ್, ಸೋಪು, ಸುವಾಸಿಕ ಎಣ್ಣೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿದರೂ ಅವುಗಳಿಗೇನು ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. These are the exceptions to the law of demand. Next one,
that is the extension and contraction of a demand. Extension of demand means more is demanded at a lower price, while contraction of a demand means less is demanded at a higher price. ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಂತೆ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಇಳಿದಾಗ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿದಾಗ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. In the above diagram shows that if the price increases, demand for a commodity decreases and vice versa. Explanation of the diagram. DD1 is a demand curve. In the beginning, price is OP when OM is quantity is demanded. But when price falls to OP1, demand increases to OM1. It is a case of extension of a demand. If the price rises OP2, demand decreases to OM2. It is case of construction of demand. ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. OX ತಲಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ. OY ಲಂಬಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ. DD ಇದು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ. OP ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ OQ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಬೆಲೆ OP1ಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು OQ1ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೆಲೆ ಈಗ OPದಿಂದ OP2ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು OQ2ದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆಗಳು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. Increase in demand means more is demanded at the same price or the quantity is demanded at a higher price. Increase of demand and decrease of demand. More is demanded at the same price or the quantity is demanded at a higher price. ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಏರಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು, ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿದರೂ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮೊದಲಿನಷ್ಟೇ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿದರೂ ಜನರು ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆಯು ಬಲಗಡೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ. DD1 shows the demand curve as the beginning when the price is OP and the quantity demanded is OM in figure A. But DD2 shows a new demand curve which lies above the original demand curve when more OM1 is demanded at the same price in figure A, or same quantity OM
is demanded at the higher price OP1 as shown in figure B. However, it should be noted that increase in the demand moves the original demand curve upwards to the right. OP ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ OM ನಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇರುತ್ತದೆ. DD1 ಮೊದಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಬೇಡಿಕೆಯು OMನಿಂದ OMಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಗ DD1 ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯು ಮೊದಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಎ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ OP ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ OP1 ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ OMನಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. OP2 ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು OMನಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿದರೂ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಷ್ಟೇ ಇರುವುದನ್ನು DD2 ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. Decrease in a demand means less is demanded at the same price or the same quantity is demanded at a lower price. ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆಯು ಎರಡು ಬಗೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿದರೂ ಜನರು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಇಳಿದರೂ ಜನರು ಮೊದಲಿನಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. DD1 shows the demand position in the beginning when OM is demanded at a price OP. DD2 shows the new demand curve which lies below the original demand curve when less OM1 is demanded at the same price OP as shown in figure A. Are the same quantity OM is demanded at a lower price OP1 as shown in figure B. However, it should be noted that decrease in the demand moves the demand curve downwards and a new demand curve therefore shifts downward to the left. ಎ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ OP ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ OX ತಲಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ. OY ಲಂಬಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ. OP ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ OMನಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಆವಾಗ DD1 ಮೊದಲಿನ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ OPನಷ್ಟೇ ಇದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು OMದಿಂದ OM1ಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು DD2 ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಈ DD2 ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. DD2 ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಈ ಒಂದು ರೇಖಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಬಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ OX ತಲಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು OY ಲಂಬಾಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. OP ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ OMನಷ್ಟಿದೆ. OP1 ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಷ್ಟೇ OMನಷ್ಟೇ ಇದೆ. DD1 ಮೊದಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ DD2 ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಷ್ಟೇ ಇರುವುದನ್ನು ಈ DD2 ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಷ್ಟೇ ಇರುವುದನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
Lastly, I conclude this part. In this individual market, single buyer is there. The case of market demand are many buyer are there. Sometimes demand increases if the price increases. It refers to the exceptions to the law of demand. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಹಕರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮವು ಹೊರತಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್.